सतगुरां ने अमृत वेला बख्शिश कीता। अमृत वेले सतगुरां दे पवित्र पावन स्वरूप तख्तां ते विराजमान होए। उस तो उपरंत सतगुरां दी दर्शाई हुई मर्यादा के अनुसार 5 बाणियां दे नितनेम होए हन। हुण समा होया जो निता प्रति सतगुरां दी धुर की बाणी दी विचार हुंदी है। जो सतगुरु जी अमृत वेले हुक्मनामा बख्शिश करते हैं, उस शब्द की विचार दे नाल आपां जुड़िए। सतगुरु जी मेहरामत करन, आप ही विच वर्त करके प्रेम शरदा भावना के सहत हो करके गुरबाणी की विचार कहन सुनन समझन अते मनन दे बल बख्शिश करन। मन की एकाग्रता वास्ते आपां सारे ही उचारण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अज जो अमृत वेले सानू महाराज जी ने हुक्मनामे के रूप दे विच शब्द बख्शिश किया। धन धन सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र पावन रसना तो उचारण किया होया। सूही राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पवित्र पावन अंग 730 ते अंकित है। इस शब्द दे विच सतगुरां ने मनुख का शरीर है उन्होंने भांडा किया ते उस भांडे नूं पवित्र करन वास्ते गुरु की महानता दसी है। क्योंकि संसार के अंदर कोई भी इहो जिहा महापुरुष जां देवी देवता नहीं जिन्हें गुरु नाम धारण किया होवे। गुरु तो बिना गत नहीं है। पंजाबी की एक कहावत है कि शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। गुरु तो बिना गति नहीं होंदी। इस करके जिस तरह गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों में गुरसिखां ने बेनती की कि महाराज सानू भी सोझी दिओ। साडा मन रूपी भांडा भी मैला है, शरीर रूपी भांडा भी मैला है। इस भांडे नूं किवें धोता जा सकता है। तो सतगुरां ने उन्हां गुरसिखां दी उन्हां जगियासुआं दे प्रश्न का उत्तर इस शब्द के द्वारा दिता। सूही महला पहला, सूही राग है, महला कहिंदे शरीर नूं। गुरु नानक साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी भांडा हछा सोए जो तिस भाव सी। महाराज जी कहते भांडा अच्छा चंगा वो है जिहड़ा उस वाहिगुरु परमात्मा नूं भाउंदा वा, चंगा लगदा। हुण भांडे बर्तन कई प्रकार के आपां वरतदे हां। गुरबाणी दे अंदर शरीर नूं भी भांडा किया। आपे भांडे साजे न आपे पूरन दे के वाहिगुरु परमात्मा आप ही शरीर रूपी भांडे साजन वाला। ते मन नूं भी भांडा किया। जिहड़ा साडा मन है ना, इनू भी भांडा महाराज जी ने गुरबाणी के अंदर किया। आपां जिवें महाराज जी के वचन पढ़ते हैं, सतगुरु जी कहते कि जिहड़ा ये तुहाडा मन है ना, इनू साफ करो। भांडा धोए बैस धूप देवो फिर दूध है को जावो। कि अपने भांडे नूं धोवो। जिवें एक आपां दुध लैण वास्ते जाना होवे, कोई बर्तन भांडे विच पाउणा होवे, जे पहलां ही वो भांडा गंदा है मैला वा, तो फिर उहदे विच पाई हुई वस्तु भी जिहड़ी आ वो छेती खराब हो जाती है। तो महाराज जी कहते इस तरह ही जे साडा मन रूपी भांडा भी पहला मैला है ना, तो उहदे विच जे असीं अमृत भी पा दिता ना, तो वो अमृत नूं भी उस भांडे ने मैला कर देना। जिवें दुध नूं गुरबाणी दे विच अमृत दे तुल किया गया। जे हुण किसी गंदे भांडे विच मैले भांडे च आपां दुध पा दईए तो दुध खराब हो जाता। इस करके महाराज जी कहते जे तू
ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹੇ ਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਵੀ, ਸੁੱਖ ਵੀ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਗਤਾ ਤੇ ਸਹਿਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਕਦੇ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਆ ਬਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸ਼ੋ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਦੋਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਅਤਿ ਮਲੀਨ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਲੀਨ, ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਦਵੈਸ਼ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨ ਹੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਹੱਛਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸਾੜਾ, ਵਖੀਲੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੈਲ ਵੇਖਣਗੀਆਂ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਨੇ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਣ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਣ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਲਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਤਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ, ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧੋਣਾ ਵਾ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤੀ ਊਗੈ ਦੱਬਿਆ ਨਵੇਂ ਸੋਤ ਸਭ ਢਿੱਲਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਂ ਦੁਆਰੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਧੋਤਾ, ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਡਾਂ ਹੀ ਗਿੱਡਾਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਗਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੋਚਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੂੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉੱਤਰ ਸੋਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ, ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਦਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਾਬਣ, ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇਂਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਲਾ, ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਮਲੀਨ ਹੈ ਉਹ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਜਲ ਕੈਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਆ ਤਿਸ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜਣ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਚਿਲਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਲਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ ਉਹਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪੈਸਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ,
ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੱਗੇ ਬੱਗਾ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਕਹਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀ ਹਨ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਮਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਵਸਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਸਤਰ, ਪਰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਭੇਖ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਕੀ? ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਇਹਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਮ ਦੀ ਨਾਗ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਣ ਦਾ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੋਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਲੇ ਹੱਸੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਲੇ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗਨਕਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਗਨਕਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਗਨਕਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੀ, ਸੱਪ ਨੇ ਤੋਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਪ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔਤਰੈ। ਜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੱਪ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਵੀ ਜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪਣ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੋਈ ਤਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ ਉਹ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਕੜੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਆਦਮ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਣੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਸਰੂਪ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਮ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਦਾ। ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦੇ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ।
ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਗਿਆਨ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆਨ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 12 ਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਮਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਚੀ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਜੇ ਕੱਚਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਜੰਮ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਾ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ। ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ। 20 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ ਸਾਡੇ, 32 ਸਾਲ, ਤੇ 30 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ। 30 ਤੇ 62 ਸਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਸ 60 ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਪਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜੇ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਵੀ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੇ 21 ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁੱਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਾਂ? ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੇ 21 ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁੱਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਜੇ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਭਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ? ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਲਸ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਲਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲੂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ, ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਪ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ, ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ 10 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਂਟਗੋਮਰੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਛਪੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਲੀਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਾਂਟਗੋਮਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਥੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਨਾਸਾ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੇੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਬੇੜੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵਧੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਬਸ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਾ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਖੜਾ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਆਇਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਿਆ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਤੈਸ਼ ਜੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ।
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਿਆ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਮਲਾਹ ਕਵੇਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਹੈ ਹੀ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਵੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਹ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਲਾਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਸੈਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਸੁਨਾਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ